اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں. تقریب کے بابرکت آغاز کے لیے جناب صاحب صدر آپ کی اجازت سے، آپ سب جانتے ہیں کہ قومی انگریزی اردو لغت ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب نہ صرف اس ادارے کے سربراہ رہے بلکہ انہوں نے ان تمام صاحبان علم کے ساتھ مل کے اس ویبسٹر جو انگریزی لغت ہے اس کی بنیاد پر ایک لغت کو ترتیب دیا. اس کے علاوہ بلیکس لا ڈکشنری کی بنیاد پر قانونی انگریزی اردو لغت اور اردو زبان کے ایک بہت بڑے محقق ادیب جناب شمع حقی نے فرہنگ تلفظ کو مرتب کیا، جو نہ صرف معنی کے اعتبار سے بلکہ بہترین تلفظ کے لیے بھی ایک اپنا ایک مقام ہے اس کا. یہ تقریباً 1 سال سے ادارہ فروغ قومی زبان اب اس سفر میں اکیلے نہیں ہے، بلکہ جو اردو سائنس بورڈ اور اس کے جو دفاتر ہیں جن میں کوئٹہ میں بھی ان کا دفتر موجود ہے اور جو حیدرآباد میں بھی ہے اور اس کے علاوہ لاہور میں ہے، اس کے علاوہ جو اردو لغت بورڈ ہے جس نے 22 جلدوں پر مشتمل ایک ضخیم جو ایک عظیم ڈکشنری یا لغت مرتب کی ہے، وہ بھی جو صاحب علم اور استاد جو موجود ہیں یہاں پہ بلکہ استاد الاساتذہ یہاں موجود ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو بخوبی. اور ادارہ چونکہ اس وقت جو ہے ایک جدید دور میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. کتابوں کی اہمیت تو شاید آنے والی کئی صدیوں تک کم نہ ہو، لیکن کتاب کو جو موجودہ صورت میں جس طرح دیکھتے ہیں کاغذ کے اوپر، وہ شاید اب یہ صورتیں بدلتی جائیں اور آئی ٹی کے اس دور میں اس کا آغاز بھی ہو چکا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آن لائن بہت سارا مواد ہمارے ایک کلک کے اوپر وہ موجود ہے. تو ادارے کو بھی اس چیز کا احساس تھا اور اس آئی ٹی کے دور میں جن لغات کا میں نے ذکر کیا وہ اور اس کے علاوہ جو اہم کتابیں ہیں وہ ادارے کی جو ویب سائٹ ہے nlpd.gov.pk وہ وہاں پر موجود ہیں. اس کے علاوہ ایک قدم ہم اور آگے بڑھ چکے ہیں اور وہ یہ ہے کہ موبائل کا دور ہے، تو ہم نے ان لغات کو موبائل کے ایپ کی صورت میں بھی پیش کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. اس وقت ہمارے جو سربراہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر رؤف پاریک صاحب، ان سے آپ لوگ بخوبی واقف ہیں، مہمان خصوصی اور دیگر جو مقررین ہیں ان کو میں یہ کے بعد دیگر دعوت بھی دوں گا اور میں زحمت بھی دوں گا. اور انشاءاللہ سب سے پہلے جو مقالہ نگار ہیں ان سے گزارش کروں گا، یہ میڈم فرزانہ خضرزئی صاحبہ ہیں، پروفیسر ہیں شعبہ اردو گورنمنٹ ڈگری کالج جناح روڈ کے. وہ خود تو نہیں آ سکی مگر ان کے مقالے کو پڑھنے کے حوالے سے اکبر ساسوری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو پاکستان کی قومی زبان ہے. اس زبان نے مسلمانوں میں آزادی کی تحریک پیدا کرنے اور ملی شعور اور بیداری میں نمایاں کردار ادا کیا. پاکستان بنانے کے لیے نرم و موافق حالات کی تخلیق کی. اردو برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی آمد کی وجہ سے وجود میں آئی. اس کی تشکیل میں مسلمانوں کی 2 بڑی زبانوں عربی اور فارسی نے اہم کردار ادا کیا. اس لیے یہ زبان صرف مسلمانوں سے ہی منسوب ہو گئی. حقیقت تو یہ ہے کہ اردو زبان کے حوالے سے ہندو اور مسلمان دونوں کی خدمات مشترک ہیں. ان دونوں کے ادیبوں اور شاعروں نے اردو کی ترقی کی اس بلندی تک پہنچایا کہ آج یہ دنیا کی ترقی یافتہ زبانوں کے مد مقابل آ کھڑی ہوئی. لیکن بعد میں رسم الخط کی تبدیلی سے یہ مشترک زبان 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. بلوچستان ایک کثیر اللسان صوبہ ہے. یہ لسانی اعتبار سے اپنے اندر ایک خاص رنگا رنگی رکھتا ہے. بہت سے دور افتادہ وادیوں کا مجموعہ ہے. یہاں مختلف زبانیں بولنے والوں کی اکثریت آباد ہے. پشتو، بلوچی، براہوی، فارسی، ہندکو، سرائکی، سندھی، جٹکی، ہزارگی اور کیترانی اور دوسری زبانیں بلوچستان کی ہماگیر لسانی رنگا رنگی کا ثبوت فراہم کرتی ہیں. اس صوبے کے مجموعی لسانی منظرنامے میں ہر زبان کا خاص حصہ ہے. کوئی ایک زبان بولنے والا دوسری زبان سے ناواقف نہیں ہے. اردو کا کردار بالکل مختلف اور منفرد ہے. زبانوں، بولیوں اور لہجوں کی کثرت یہاں کی اردو کے لسانی پس منظر میں بخوبی دکھائی دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر علاقے کی اردو اپنا ایک خاص انداز، لب و لہجہ اور ذائقہ رکھتی ہے. علاقائی زبانوں کے اثرات سے یہاں کی اردو ایک مخصوص تہذیبی رویے کی نمائندگی کرتی ہے. اردو ہمیشہ سے ایک متحرک اور فعال زبان رہی ہے. بدلتے ہوئے حالات اور تقاضوں کو نہایت خوبصورتی سے نبھایا ہے. اردو زبان میں وسعت ہے. یہ زبان ہر طرح کے مضامین کو بخوبی ادا کر سکتی ہے. اردو بولنے، پڑھنے اور لکھنے والے پورے بلوچستان میں پھیلے ہوئے ہیں. اردو میں بلوچستان کی علاقائی زبانوں اور بولیوں کے الفاظ بکثرت شامل ہیں. اردو زبان کی اثر پذیری نے بلوچستان میں اہم کردار ادا کیا. یہ اس زبان کی خوبی ہے
کہ ہر علاقے میں پہنچنے کے بعد اس نے وہاں کے الفاظ اور مزاج کو اپنے اندر سمو لیا اور اپنی غیر معمولی خوبیوں کی وجہ سے ان علاقوں میں پھیل گئی۔ کولمبس، مارکو پولو، واسکو ڈی گاما نے سمندروں کے کنارے آباد شہروں کو بدین اسٹاک ایکسچینج، نظام ابلاغ، چھاپہ خانے، ڈاک تار، ٹیلی فون نیوز ایجنسیاں اور کارخانہ دار شہری نظام دیا۔ تب ذریعہ حزبی محدود لسانی سرگرمی عالمی نظام ابلاغ میں ادبی اور ثقافتی علامت کے طور پر موجود رہی۔ ہندوستان میں 1936 کو پریس ایکٹ کا نفاذ کیا گیا۔ 1813 میں دہلی سے پہلے چھاپے خانے نے اپنے کام کا آغاز کیا۔ دو اردو دہلی اخبار مولوی محمد باقر کی زیر صدارت میں کرنے لگا۔ اردو زبان کی رسائی اور حدود ابلاغ میں اولین اضافہ نہیں ہوا۔ زبان سائنسی دور میں داخل ہوئی۔ ارشد جامع رہنما جسے اردو کا پہلا اخبار کہا جاتا ہے 1822 میں شائع۔ زرعی اور صنعتی، شہری اور دیہی سماج استقرار کار میں ہمیشہ کے لیے علاقہ رکھتے تھے۔ 1862 میں سائنٹیفک سوسائٹی علی گڑھ نے سائنسی موضوعات پر تراجم کا آغاز کیا اور 1903 میں انجمن ترقی ہند کا قیام عمل میں آیا۔ 1858 کے ہندوستان میں سیاسی عمل کے آغاز کے ساتھ ہی ہندوستانی عوام کو وہ سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ملی اور بعد ازاں واسائے اور پریزیڈنسیوں کی نامزدگی سے عوامی سیاسی تحریکوں میں اردو زبان نئے سیاسی اور توانا عوامی شکل میں صورت پذیر ہونے لگی۔ ممتاز ماہر لسانیات پروفیسر خالد صدیقی لکھتے ہیں کتابوں کے لسانی مباحث، اس کے تاریخ میں لکھتے ہیں کہ زبانیں کسی کے حکم سے نافذ نہیں کی جا سکتی۔ زبان انسانوں کا جمہوری حق ہے اور مادری زبان پیدائشی حق کا اظہار۔ پاکستان متنوع اور متفرق لسانی جغرافیہ رکھتا ہے۔ مادری زبانوں کا فطری بچاؤ چاشنی اور عوامی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ پھر بھی فن ریاست کاری کے لیے درکار رابطہ کاری کی ایک مؤثر زبان اردو ہے جو یونیسکو کے مطابق عالمی سطح پر ابلاغ کے لیے دنیا کی دوسری یا تیسری بڑی زبان ہے۔ ایک نظر ہم ڈال لیتے ہیں بلوچستان میں اردو زبان کے پس منظر کے حوالے سے، جس میں یہ کہ پاکستان میں اردو مؤثر رابطے کی زبان کے طور پر اپنی انفرادیت رکھتی ہے۔ تاہم گورنر بلوچستان کے حکم سے 2 مئی 1872 کو اردو کو دفتری زبان کے طور پر نافذ کیا گیا۔ کچھ حصے ہیں جیسے تذکرہ کیا خمیدار صاحب نے کہ ملا حسن بلاوی کا اردو دیوان 1837 میں شائع ہوا۔ اٹ واز ناٹ مونولوگ، آئی تھنک۔ زبان تو ڈائلیکٹ سے ایک سے بہت زیادہ افراد کے درمیان مکالمے سے وجود میں آتی ہے اور بغیر کسی تفہیم کے اور بغیر احساس کے انتقال کے اور بغیر ثقافتی رچاؤ کے وہ کبھی بھی پذیرائی پا نہیں سکتی۔ تو کسی کتاب کا باضابطہ 1837 میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں ایک مکمل زبان کو بولنے، پڑھنے، سننے اور سمجھنے والے موجود تھے، تبھی وہ دیوان کی شکل میں آیا ہے۔ کچھ حصہ میں نے بلوچستان کی پارلیمانی تاریخ اور اردو سے عرض کیا ہے۔ اس کے رائٹر ہیں طاہر محمد خان کو۔ دیوان عام کا اجلاس 13 اگست 1944 کو ڈھاڈر میں ہوا، دوسرا اجلاس دسمبر 1948 کو کوٹاکلات میں ہوا، جبکہ دیوان خاص کا اجلاس 3 اور 4 فروری 1948 کو کلاٹ میں منعقد ہوا۔ ان اسمبلیوں میں بیشتر لوگوں نے اردو زبان میں تقریریں کی اور جو تاریخ بلوچستان میں وہ اب پہلی باقاعدہ عوامی نمائندہ اسمبلی کی کارروائی اردو کی۔ جب ہم براوی زبان کا جائزہ لیتے ہیں تو پاکستان کی دوسری زبانوں کی طرح براوی زبان میں بھی کسی حد تک اردو کا اثر موجود ہے، اور اسی طرح براوی زبان کے ادبا، شعراء، محققین نے اردو کی ترقی و ترویج میں اپنا اہم کردار ادا کیا ہے۔ ماضی میں جب اس خطے میں اردو کا وجود نہیں تھا، سرکاری اور رابطے کی زبان فارسی تھی، اس کے باوجود براوی کی اولین غزل گو شاعر ملا محمد حسن براوی نے اردو میں شاعری کی۔ ان کا اردو مجموعہ کلام بھی ڈاکٹر عناب الحق کوثر صاحب نے یکجا کر کے شاعری کروا دیا۔ ملا محمد حسن براوی زبان کے پہلے غزل گو شاعر ہیں۔ ان کا تعلق بمرزی قبیلے کی زیر شاہ بلوزی سے تھا۔
آپ کے والد عبدالرحمن دادا کا نام علی خان تھا. آپ کے دادا علی خان میر نصیر خان نوری کے عہد 1794 میں دربار سے منسلک تھے جو کہ آغا علی کے نام سے مشہور تھے. آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد عبدالرحمن سے حاصل کی. بعد مختلف علماء کرام سے فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کرتے رہے. آپ کو بچپن سے شاعری کا شوق تھا. آپ نے فارسی، بلوچی اور براوی اور اردو میں شاعری کی. شعر و ادب کے ساتھ ساتھ سیاست اور سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے. اس زمانے میں بلوچستان میں مقامی زبانوں کے علاوہ سرکاری اور رابطے کی زبان فارسی تھی. اردو زبان کا دور دور تک پتہ نہیں تھا. اس کے باوجود ملا محمد اسد اردو میں شاعری کرتے رہے. بلوچستان میں اردو کہاں سے آئی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملا محمد اسد براوی سے پہلے اردو زبان کے شعراء یا لکھاری موجود نہیں تھے. ملا محمد اسد سے پہلے کوئی نہیں تھا اور یہاں اردو بولنے والے بھی نہیں تھے، کیونکہ بلوچستان سیاسی اور سماجی حالت جس میں صدیوں سے افغانستان اور ایران کا اثر رہا، جس کی وجہ سے بلوچستان میں فارسی زبان بطور دفتری زبان رائج تھی. اسی طرح رابطے کی زبان بھی فارسی تھی. ایسے دور میں دہلی میں ابتدائی شاعری میں دہلی اور دکنی جہاں کی شاعری ہوتی تھی وہاں تک ملا محمد اسد کی رسائی کیسے تھی، اور وہاں پر ہندی زبان کے ساتھ ساتھ اردو نے بھی ترقی کی اور اردو اور ہندی تقریباً قریب زبانیں ہیں. ملا محمد اسد چونکہ خان کلات کے وزیر تھے، ان کا آنا جانا ہندوستان کی شہر دہلی، لاہور، کراچی تک ہوتا تھا. انہوں نے وہاں اردو سیکھی اور اردو میں لکھنا پڑھنا شروع کیا. ملا محمد اسد براوی کا کلام بہت زیادہ فصاحت اور بلاغت کامل نہیں، اس کے باوجود فارسی زبان پر عبور رکھتے تھے. ملا محمد اسد براوی کی شاعری کو دہلی کی اولین دور کی شاعری کے ساتھ رکھ سکتے ہیں. یہ بلوچستان کی اولین شاعری ہے. ان کی شاعری کے موضوعات ہجر و وصال، عشق اور محبوب کی گرد گھومتی ہے، اور اس دور میں اس طرح کی شاعری عام تھی. ان کا مجموعے سے ایک غزل کی چند اشعار ہے. جب رخ یار بھی ایجاب ہوا، دل میرا شوق میں کباب ہوا، ہو گیا مست باغ میں بلبل، یا نجوم ماہر شراب ہوا. صبح پیاسی ہو یار تج لب کا، دید ہے انتظار تجلب کا، دل کہاں ہے دیکھو میرے دل کو، شوق میں بے قرار تجلب کی. اس طرح کی ان کی شاعری. اور جب ہم آتے ہیں جدید دور میں، تو جدید دور میں ڈاکٹر عبدالرحمن براوی جو کہ زبان کے ناول موقف ہیں، اس وقت تک ان کی براوی اردو اور انگریزی میں 70 سے زائد کتابیں شائع ہو چکی ہیں. آپ اردو اور اسلامیات میں پی ایچ ڈی ہیں، یعنی ڈبل پی ایچ ڈی ہیں. بلوچستان کے لوکل باشندوں میں آپ نے سب سے پہلے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. جب آپ نے ڈبل پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی تو اس وقت آپ کے ساتھ پورے ملک میں صرف 3 اسکالروں کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری، جن میں ایک پنجاب یونیورسٹی کے ڈاکٹر عبداللہ صاحب. آپ کو لکھنے پڑھنے کا شوق شروع سے رہا. جب آپ میٹرک میں تھے تو آپ کے مضامین مختلف رسائل و جرائد میں چھپتے رہے. آپ کے مضامین مقالات ملک کے مختلف رسائل و جرائد، جن میں نقاد، مائع نو، سیارہ ڈائجسٹ، اردو ڈائجسٹ، بلوچی دنیا ملتان، ینگ کراچی، کوئٹہ، مشرق لاہور اور دیگر زمانہ اور دیگر رسائل و اخبارات میں چھپتے رہے. مقامی زبانوں کے رسائل و جرائد میں آپ کی نگارشات چھپتے رہے. ریڈیو اور ٹی وی کے پروگراموں میں بھی آپ حصہ لیتے رہے. آپ نے براوی زبان و ادب کی تاریخ پر خاصا کام کیا. آپ کی کتاب براوی لوک کہانیاں، مطبوعہ لوک ورثہ اسلام آباد کی چند کہانیوں کا ترجمہ جاپانی زبان میں ہو چکا ہے. ایک اور کتاب براوی زبان و ادب کی تاریخ، مطبوعہ اردو مرکزی بورڈ جو اب سائنس بورڈ کا ہے، فارسی میں ترجمہ ہو چکا ہے. امریکہ، اٹلی وغیرہ کے رسائل میں بھی آپ کی نگارشات چھپتے رہے. 1982 میں جب آپ وکالت میں تھے تو آپ نے اسکالرشپ آف انٹرنیشنل اسکول آف ڈراویڈین لینگوسٹک کیرالا انڈیا کے لیے مقالے لکھا. ڈاکٹر عبدالرحمن براوی نے براوی زبان و ادب پر خاصی تحقیق کی. 10 کی زیادہ کتابیں اور مضامین اردو میں ہیں. اس وقت تک اردو میں جو رسائل و جرائد میں شائع ہوئی ہے، ان میں براوی زبان و ادب، مائن و کراچی 1966 میں، تحفۃ العجائب بلوچی دنیا اپریل 1966 میں، براوی زبان و ادب، براوی علامدین پوری وغیرہ یہ 1966 سے مختلف رسائل جرائد کی تفصیل کافی تفصیلی فہرست ہے، لیکن میں مختصر کرتا ہوں. اسی طرح 1967 میں براویات کے متعلق عبدالرحمن براوی کے متعلق مقالات مضامین شائع ہوئے. براوی وطن دوستی، بلوچی دنیا، حاجی عبدالمجید چوتھئی بلوچی دنیا، مئی 1967، حاجی نبو جان ماگول کتاب
किताबचा और इसी तरह बिरावी कसायद और उर्दू कसायद का मवाजना मसनवी माकूल जो कि मायनौ कराची अक्टूबर 1968 में शायद। इसी साल अब्दुल खानी की बिरावी ग्रामर बोलचाल 200 में शायद। 1969 में लोकगीतों का सबसे पहला मजमूआ वारिद शाया हुआ। इसके अलावा बिरावियात के सिलसिले में डॉक्टर अब्दुर्रहमान बिरावी के मुनज़्ज़ल मकालात शाया हुए। बिरावी नसर का इर्तिका, हमारी सकाफत और इलाकाई अदब, बरनाज़ना लोकगीत वगैरह है। और उनकी किताबें 70 से ज़ायद हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे। इसी तरह जब हम हमारे और सीनियर शायर और बलूची के मलिकुश्शोरा वलीदुल खान नसीब, आपकी पैदाइश 1914 में मुश्किल में हुई। आपका शुमार उर्दू, बलूची और बिरावी के सफ़े अव्वल के अहले कलम में होता है। मुमताज़ मौलिक के हैसियत से पहचाने जाते हैं। उर्दू और बलूची तहक़ीक़ात के अलावा आपने जंगनामा मशहद की तहरीर किया। उनका उर्दू कलाम सफ़ेदा दब हुआ है अया बड़ा चला बुका रवा, ये कह रहा है कारवा नहीं है ख्वाब का समा तुका रवा के साथ चल, बड़ा की सूरत हमल न हो जहान मुस्तमिल की काहिली में है खलल, शुजा शे सवार बन दिले रुजा निसार बन, अदू पर बर गुबार बन जला के इंतखाफ कर वतन को इंसिफाफ कर, कबाए रस्म छाप कर नफौफ कर नबाफ कर, लगा निशान ताक कर ये लात को मनात कर। इस तरह की मुखालफत की शायरी। ख़वातीन लिखारियों में ताहिरा सलजद तक का नाम सर फहरिस्त है। नमूने कलाम, मैं वक्त की सहरा में तन्हा तो नहीं हूँ, वो साथ है मेरा, मैं तन्हा तो नहीं हूँ, बेखौफ खतर आगे बढ़ते ही रहेंगे, नज़दीक सवेरा में तन्हा तो नहीं हूँ, तारीख शबिस्तान में जुगनू भी साथ हैं, है गुप्त अंधेरा मैं तन्हा तो नहीं हूँ, हर सिमत नजर उठे बस तू ही नजर आए, जब साथ है तेरा मैं तन्हा तो नहीं हूँ, सीनों के समंदर में एहसास के मोती, चुनती रही सदा में तन्हा तो नहीं हूँ। इसी तरह हमारे जदीद शोरा में अदवा शोरा में वहीद ज़ईद जो बिरावी ज़ुबान के नावर शायर, अदीब, अफसाना निगार, ड्रामानवीस है। बिरावी में नए असलूब और नए ख्यालात के शायर हैं। उन्होंने उर्दू और बिरावी में कई किताबें तहरीर की है। इनके उर्दू किताबों की तफसीर कुछ यूँ है: बलूचिस्तान जमहूरियत का सफ़र, रोशनी का सफ़ीर, बरअक्स, गुलाम नबी राही, फ़न शख्सियत, बरमदा, अख्तर चन्नाल उसकी फ़न और शख्सियत पर बीती, और इसी तरह बिरावी की कई किताबें हैं। और इसी तरह जब हम ख़वातीन की तरफ फिर आते हैं तो नीलम मोमिल ख़वातीन लिखावियों में अपने मुनफरिद अंदाज की बदौलत बिरावी अदब में जानी पहचानी जाती है। कम अरसे में उन्होंने बिरावी अदब में अपना मुकाम बनाया। इनके तहरीरों में जुर्रात बेबाकी नजर आती है। नीलम मोमिल का असल नाम शमशाद नीलम है और इनकी वलादत मस्तूम में भी इब्तदाई तालीम बागनाडी से हासिल की, और उन्होंने भी उर्दू में शायरी भी की है, अफसाने भी लिखी है, मज़ामीन भी लिखी हैं जो रोज़नामा जंग कोयटा, मानामा संगत कोयटा, रोज़ा तलार वगैरह में शाया होती है। उनकी शायरी नमूने कलाम, तेरी यादों के असबाब, मेरी नींद न मेरे ख्वाब, दिल की धड़कन होती है खुशबू तितली और गुलाब। ज़ुबानें नेमत हैं, इज़हार का बेहतरीन वसीला है, एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी की क़ुव्वत है, रूहानी सफ़र में ताज़गी को जिला बख्शने की अलामत है, ये मट्टी की मोहब्बत से आज़ाद हवाओं की अमानत है, इनकी मिठास इनकी परवाज़ से जुड़त की सदाकत है, ज़ुबानें खूबसूरती तराशने वालों की संगत है, सच्चाई पर मबनी अल्फाज ही ज़ुबानों की अज़मत और हुर्मत है। समझने को ये बात काफ़ी है कि ज़ुबानों का इर्तिका इसके बोलने वालों की ज़हनी इर्तिका से मशहूर है, वरना तारीख़ में कितनी बड़ी ज़ुबानें थीं ज़हनी पसमानदगी के बायस या बेजा तफाखुर के बायस मादूम हुई, और कितनी छोटी ज़ुबानें थीं जो अपने बोलने वालों के ज़हनी इर्तिका के साथ साथ आज बुलंदी पर बायस हैं। इसी कामयाबी और कुदरत पर शायर ने क्या खूब कहा है: उस जिस रंग में होता है जहाँ होता है, अहले दिल के लिए सरमाए जहाँ होता है। इसमें कोई शक नहीं, उर्दू ज़ुबान एक बड़ी ज़ुबान है। इसकी बढ़ोतरी में इल्म और दानिश रखने वालों का हिस्सा नहीं भूलना चाहिए।
اس علم و دانش کے سفر میں 19ویں صدی کے تیسرے عشرے میں بلوچستان سے ملا محمد حسن سے لے کر ڈاکٹر شاہد مری، افاقول صاحب، الغرض، بیرم غوری اور عطاشات تک پورا بلوچستان حصے دار ہے۔ بلوچستان کے ناطق مقبرانی کو یوں ہی مرزا غالب کے اساتذہ میں شمار نہیں کیا جاتا۔ شروع سے خطے میں فارسی اور اردو کا راج رہا۔ فارسی پر اردو کی سرکاری سرپرستی اور اسے قبولتے ہوئے بولنے، لکھنے اور سمجھنے والوں کے طفیل حاوی ہوتا رہا۔ اس میں دو رائے نہیں کہ ہر ریاست کی اپنی ایک سرکاری زبان ہوتی ہے۔ چونکہ یہاں حکمرانی کے رگوں میں غلامی کا تیل ابھی باقی ہے، اس لیے مختلف حکومتوں نے اردو کو سرکاری زبان کے طور پر نافذ کرنے کا ایک انگریزی ڈرافٹ کے طور کے ساتھ اعلان کیا، جو بالکل دفعہ 144 کی طرح غیر سنجیدگی کے باعث ہمیشہ غیر مؤثر ثابت ہوتا رہا۔ سرکاری اسکول شروع سے اردو میڈیم ہی رہے، یعنی غریب کا بچہ ہی اردو کا رکھوالا رہا۔ یہاں خاص طور پر بلوچی، براوی بولنے لکھنے والے قلمکار، دانشور اردو کے حوالے سے معتبر ناموں میں شمار ہوتے ہیں۔ لٹخانہ سے لے کر سنگت تک اور دیگر ادبی سیاسی اداروں میں اردو رابطے کا زبان رہا۔ تخلیق و تحقیق کی تشہیر میں اردو مقدم رہا۔ انگریزی، فرانسیسی، عربی، فارسی اور بعض دیگر زبانوں سے اردو کے تراجم کو اپنی اپنی زبانوں میں ترجمہ کرنے میں آسانی رہی۔ گلخان نصیر بلوچی اور براوی میں شاعری کے ساتھ اردو کے بھی بڑے شعراء میں شمار ہوتے تھے۔ میں اس موقع پہ عطاشات کا شعر پڑھوں گا۔ مجھ شاخ برانا پہ سجا برف کی کلیاں، پتجھڑ پہ تیری حسن کا احسان ہی رہ جائے۔ گلخان نصیر بلوچی اور براوی میں شاعری کے ساتھ اردو کے بھی بڑے شعراء میں شمار ہوتے ہیں۔ پروفیسر نادر قمبرانی، ڈاکٹر عبدالرزاق صابر، میں یہ براوی کے حوالے سے اس لیے بات کروں گا کہ شاید ایک پہلو بیدار صاحب بھی اس کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا، میں اس پہلو پہ آؤں گا۔ تاج رئیسانی، گل بنگلزی، ظفر معراج، عارف ضیاء، افضل مراد، قیوم بیدار، ڈاکٹر منیر رئیسانی، اے ڈی بلوچ اور نور خان محمد حسنی اور دیگر بعض قلمکار بیک وقت اردو اور قومی کے اہم ڈرامہ نگار، افسانہ نگار، شعراء اور ادبا میں شمار ہوتے ہیں۔ قومی سطح پہ جو ان کے ڈرامے چلتے رہے، جو یہاں کے بلوچستان سے ان کا تعلق رہا، وہ براوی میں لکھنے والے رائٹر تھے، ان میں یہ بلوچ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ آپ کا رائٹر جب لکھ رہا ہوتا ہے تو وہ جذبہ، اس کا احساس، اس کی زمین سے وابستگی، اس کا اپنی زبان کے ساتھ لگاؤ جو ہے، وہ اس کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے۔ جس ایرا میں ہم اردو کو دیکھ رہے ہیں، اردو کے پھیلاؤ کو دیکھ رہے ہیں، اردو سے محبت کو دیکھ رہے ہیں، لیکن میں واقعتاً یہ کہوں گا کہ جہاں اردو زبان کی ارتقاء کی بات ہے، وہ محتاج ہے، بلکہ ممنون ہے فارسی اور عربی کے بعد ہماری زبانوں میں، کہ جس مواصلت کے ساتھ ہم زبانوں کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کی اردو جو ہے وہ ہم سے بنی ہے، وہ ہمارے لفظوں، ہماری اصطلاحات، ہمارے ضرب و امثال کی ایک خوبصورت شکل ہے۔ تو اردو سب سے پہلے تو ہماری ہے، اس کی ملکیت کا دعویٰ ہمیں کرنے دیں، اور اردو سے محبت کہیں کہیں جگہ پر سوال اٹھاتی ہے کہ اپنی زبانوں میں کیوں نہیں لکھ رہے، اپنی زبانوں کا حق کیوں ادا نہیں کر رہے آپ۔ اس کی ایک مثال سندھی زبان ہے، اور وہ اس کا فخر بھی ہے کہ وہ پہلے سندھی کے رائٹر ہونے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر امر جلیل لکھتے ہیں، نور الہدیٰ لکھتی ہے، اور بے شمار نام عدل صغروں سے لے کر نئے لوگوں تک۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ساری جرت کا تعلق کیا ایک آدھ سیمینار، ایک آدھ ادبی ادارے کے قیام سے ہے، یا اس سے آگے کے کوئی معاملات ہیں؟ ہمیں اپنی دانش کو، اپنی اہلیت کو یا تحقیقی مواد کو پیش کر کے آپ کے سامنے اپنی حاضری دے کر بات ختم کرنی ہے؟ سوال اس سے آگے کا ہے۔
کہ اس وقت ادب کہاں پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں، ادب کہاں موجود ہے، تخلیقی سطح پہ ہم کتنا اس کا حق ادا کر رہے ہیں، پھر وہ سفر پرنٹنگ سے لے کر قاری تک کے پہنچنے کا عمل کہاں تک ہے. ہمیں ذرا سا پیچھے جانا پڑے گا، کیونکہ زبان تو میں بول رہا ہوں، زبان تو میں سوچتا ہوں، زبان سے میری محبت قائم ہے، لیکن کیا اس زبان کے ذریعے جس اظہار کی طرف میں جاتا ہوں اس کے راستے میں کیا ہے. یہ چند سوالات قاری تک پہنچانے کے ہیں، کیونکہ قاری ہم سب، ہم بھی قاری ہیں، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے لکھاری جو ہیں بہت کم پڑھ رہے ہیں، وہ اپنے نشے میں، اپنی نرگسیت میں، لیکن جب مطالعہ ہمارا کم رہے گا، کتابیں لے جا کے الماریوں کی زینت بنائیں گے، ہم کسی جگہ ڈمپ ہو جائیں گے تو یہ سوالات نہیں اٹھیں گے. پھر ہم بایوگرافیز دکھا رہے ہوں گے ایک دوسرے کو، اپنے تعارف نامے، نامور شاعر، نامور ادیب، دانشور، تھاٹس پرووک کر رہے ہیں، موضوعات کہاں پہ سرو کر رہے ہیں، سوالات ہیں. لیکن بہرحال میں پھر آتا ہوں اردو سائنس بورڈ کی طرف، مقتدرہ اردو زبان اکیڈمی ادبیات یا باقی ادارے. تو ان اداروں کی اہمیت میں سمجھتا ہوں تب بنے گی یا بن سکتی ہے کہ ان کو مؤثر جو ہے اسٹاف، بہت بہتر فنڈز دیے جائیں، با اختیار کیا جائے. جہاں افضل مراد اکیڈمی ادبیات کا ڈائریکٹر ہے، لیکن وہ ڈاک کے 5 روپے کے لیے اسلام آباد سے 1 مہینے کی کارسپونڈنس کرتا ہے، تو وہ ادب کو، علم کو کہاں بڑھائے گا. جہاں پارک صاحب سے ایک منظوری لینے کے لیے غفور صاحب کو 1.5 مہینے فیکس اور ای میل اور خطوط کے ذریعے سے ایک منظوری لینی ہوگی، تو ادب کہاں بڑھے گا. با اختیار بنانے کی ضرورت ہے، جو سنگت بتا رہے ہیں، ہمیں اون کرنے کی ضرورت ہے. بلوچستان علمی ادبی سطح پر زبانوں کی کثیر الزبان ہونے کی حیثیت سے بہت زیادہ توجہ چاہتا ہے، محبت، توجہ اور ذمہ داری کے احساس کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی دوست کام کر رہے ہیں، میرا تجربہ، میرا مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ آپ بلوچستان کی زبانوں کا ادب اس وقت سب سے اعلیٰ پائے کا ادب ہے، تخلیقی سطح سے اور جذبے کی سطح سے. وہ انسان سے جڑا ہوا ہے، ترقی پسند رجحانات سے جڑا ہوا ہے، اور آنے والے انسان کے اس مایوس ہوتی عصری صورتحال میں آنے والے انسان کو خواب دکھا رہے ہیں. تو ہمیں ان خوابوں کی ترسیل کو تعبیر کیسے دینی ہے؟ صرف مسائل کے ذکر سے، یا صرف چند مقالوں سے، یا اس کے لیے اس سے آگے کی کوئی صورت سوچنی ہوگی. بہت شکریہ. یہاں کی مقامی زبانیں جنہوں نے اردو سے کچھ لیا، اور اردو نے مقامی زبانوں سے بھی بہت کچھ اڈاپٹ کیا، اور وہ آج میرے نظریے یا میرے خیال میں تو مقامی زبانیں نہیں کہلانی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ بلوچی، براوی، پشتو وہ ادب تخلیق کر رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اردو کے جو بڑے دھارے ہیں وہ اس لیول کا ادب جو ہے یہاں پہ تخلیق ہو رہا ہے. نہ صرف ادب تخلیق ہو رہا ہے بلکہ یہاں پہ تحقیقی میدان میں بھی بلوچی، براوی، پشتو کسی سے کم نہیں. ایم فل، پی ایچ ڈیز وغیرہ کی کلاسز، وہاں پہ تھیسز، ٹاپک سب کچھ یہاں پہ موجود ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو تھوڑا سا احساس کمتری ہے میرے دوستوں کی ذہن میں، اس کو نکالنا چاہیے. اردو زبان چونکہ ایک رابطے کی زبان بھی تھی کسی زمانے میں، آج وہ بھی ادب اور بلوچستان کے ساتھ بڑا اس کا لنک بھی ہے. ہم بھی ایم فل، پی ایچ ڈی لیول پہ بلوچستان کے ہی موضوعات کو، میں نے جہاں تک میری سرپرستی میں سلسلہ چل رہا ہے، چلتا رہا، تو میں نے بلوچستان کے حوالے سے، چاہے وہ بلوچی لکھنے والا ہے، چاہے وہ پشتو لکھنے والا ہے، چاہے وہ براوی زبان کا ادیب شاعر ہے، میرے طالب علم یہاں موجود ہے، تو میں نے سب سے پہلے بلوچستان کو پریفر دی کہ ہمارے ہاں جتنے بھی ادیب ہیں، اور یہاں پہ بڑی اچھی بات ہے کہ چاہے وہ کسی بھی زبان کا لکھنے والا ہو، وہ اردو ضرور لکھتا ہے اس میں. چاہے بلوچی والا ہے تو اردو زبان بھی ہے. میں نے خود محمد حسین انکا پہ پی ایچ ڈی کی ہے، جو خود ایک بلوچ ہے، لیکن جس طریقے کی انہوں نے اردو لکھی ہے
مختلف ان کے اصناف ہیں، یقین کریں کہ غالب اور اقبال ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح اور بڑے بڑے شاعر ہیں جن کا نام شاید ذہن میں ابھی نہیں آ رہا، تو اس حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اردو آپ کے ساتھ ہے، ہم یہاں کے مقامی زبانوں کے ساتھ ہیں، لیکن ڈاکٹر فارغ صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ جب اردو لغات میں فارسی، انگریزی، فرانسیسی، پرتگالی، ہندی کے الفاظ شامل کیے جا سکتے ہیں، تو کیوں بلوچی، براوی اور پشتو کی وہ لفظیات جو اردو میں شامل ہوئی یا اردو سے آگے گئی، ان کو ان لغات کا حصہ یا ان کی زینت کیوں نہیں بنایا جا سکا آج تک؟ ماضی حال کو چھوڑ دیں۔ تو میری ریکویسٹ ہے ڈاکٹر صاحب، چونکہ خود بھی لسانیات کے بہت بڑے کا نام ہے پاکستان میں، بڑے انہوں نے کام بھی کیا، تو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ یہاں پہ جتنا بھی ادب ہماری مقامی زبانیں یا یہاں کی جو اس میں لکھا گیا ہے، ان کے وہ لفظیات، آغا گل صاحب بیٹھے ہوئے، انہوں نے براوی زبان کو اپنے افسانوں میں بڑی جگہ دی، دیگر لکھنے والے بھی بہت ہیں جنہوں نے بلوچی، براوی، پشتو کے الفاظ اردو میں انہوں نے لکھے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ یہ ایک رواں ایک کارواں ہے، اور ہم سب مل کر اپنے اپنے طور پر اس اردو زبان کے ساتھ ساتھ یہاں کے مقامی زبانوں کی بھی خدمت کر رہے ہیں۔ تو میں مزید اور کچھ کہنا تو نہیں چاہوں گا، لیکن وہ لفظیات ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ ان کو اردو کی وہ مقتدرہ ادارے یا سرکاری طور پر جو ڈکشنریز لکھتے ہیں، لغات لکھتے ہیں، ان کے ذریعے سے اگر یہاں پہ ان چیزوں کو شامل کر لیا جائے تو اس لغات کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صرف براوی زبان پڑھنے والا نہیں بلکہ پورے خطے میں جہاں اردو بولی جاتی ہے وہ لوگ یہاں کی مقامی زبانوں کو پڑھیں گے، ان کے معنی مفہوم سمجھیں گے، تو پھر پتہ چلے گا کہ ہماری زبانیں جو ہے وہ کہاں کہاں بولی جاتی ہیں اور ان کی کیا اہمیت اور افادیت کیا ہے۔ ورنہ تو بس ہم ادبیات لکھتے جائیں گے، افسانہ لکھا 2 لفظ لکھ دیے، ناول لکھا اس میں 2 لفظ زبانوں کے شامل کر لیے، تو وہ زبانیں وہیں تک محدود رہیں گی، لیکن لغت میں جو ہے ان چیزوں کا ذکر ہونا بہت ضروری ہے۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ چونکہ بلوچستان اگرچہ بلوچی، براوی، پشتو، سندھی، ہزارگی، فارسی مختلف زبانوں کی بولیاں جو ہے یہاں پہ رائج ہے، اور صدیوں سے، ہزاروں سال سے یہ زبانیں اپنی ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے موجودہ نہج تک پہنچ گئے ہیں، مگر اردو کی سمجھ بوجھ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے، اور یہاں بلوچستان کے کنج و کنار میں ایک دوسرے سے رابطے اور ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کا جو ایک وسیلہ ہے وہ اردو زبان ہی ہے۔ میں مولانا ابوالکلام آزاد کے جریدے الہلال کے پرانے فائلوں کو مطالعہ کر رہا تھا، تو 1914 میں سرانان بلوچستان کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جس کا روسٹ بہت مشہور ہے، اور خدا کرے ڈاکٹر رؤوف فارغ صاحب روسٹ کا ٹیسٹ بھی یہاں سے لے کے جائے۔ تو سرنان بازار آج کل اتنا چھوٹا سا شہر تو کہہ نہیں سکتے ہیں، بازار ہے، تو 1914 میں سرنان بازار کے کسی دکان کا اشتہار الہلال میں شائع ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1914 میں بلوچستان کے دور دراز ایک قصبے میں ایک چھوٹے سے بازار میں اپنی دکان کی ترویج اور پروجیکشن کے لیے اردو کا اشتہار، تو یہ اردو سمجھنے، بولنے اور ایک دوسرے سے افہام و تفہیم کا وسیلہ۔ 1914 ہی کا ایک تذکرہ ہے کہ دبستان لورالائی کا ایک زبردست جریدہ قندیل خیال، یعنی آپ سوچئے کہ قندیل خیال میں جو ادب پیش کیا گیا ہے، مجھے مرحوم سعید گوہر کی لائبریری میں ان کے چند شمارے دیکھنے کو ملے تھے، تو فارسی مشاعرے جو ہوتے تھے اس زمانے میں غلام صدیق خان پوپلزائے
तहसीलदार हुआ करते थे, यानी फ़ारसी के साथ साथ उर्दू की तरवीज सरपरस्ती। मगर एक अजीब सा बहरान बपा होता है, बल्कि प्री पार्टीशन इस्तिक़लाल जरीदे ने उर्दू की तरवीज और आबियारी में जो नक्श प्ले किया है, इनका जो नक्श है, इसी तरह बलूचिस्तान जदीद जरीदे का और ये मकतब दुरखानी और मौलाना अब्दुल बाकी दुरखानी के जो मुअल्लिम जरीदे का एक नक्श है। मैं समझता हूँ यहाँ पे पश्तो के हवाले से मरबूत मकाला डॉक्टर अली कुमेल कज़रबाश साहब को दिया गया था, जो आए नहीं हैं। मैं दो चार पश्तो ज़ुबान के हवाले से एक दो नुकात स्टूडेंट्स को पेश करना चाहता हूँ। उर्दू में पश्तो का हिस्सा इम्तियाज़ अली अर्शी साहब ने एक ज़बरदस्त किताब लिखी है। वो टर्मिनोलॉजीज़, मुहावरात, इस्तिलाहात जो पश्तो ओरिजिन जिनका पश्तो से है, लिसानी जड़े पश्तो से लेके उर्दू में एक तनावर मुहावरात बन गए हैं। इसी तरह हाल ही में शायद मकसद अपना इदारा फ़रोग़ उर्दू कौमी ज़ुबान वालों ने डॉक्टर हनीफ खलील का उर्दू में पश्तो का हिस्सा उन्होंने शाया किया है। तो ये तो इसके अलावा पश्तो अकेडमी पेशावर ने उर्दू के पश्तून नस्ल शोरा पे ज़बरदस्त तज़किरे शेफ्ता से लेके जोश मले आबादी तक, जो अफरीदी पठान थे, शबीर हसन खान, इन तक इन्होंने सबका इहाता करने की कोशिश की है। बल्कि मज़े की बात यह है कि काबुल यूनिवर्सिटी के मरहूम और मखफूद प्रोफेसर अब्दुल शकूर रशाद ने पश्तूनों की उर्दू शायरी पे भी एक मरबूत रिसर्च की है। ये तो अलग बात है। यहाँ जब वफाक से संगत रफ़ीक साहब, आपका खसूसी तवज्जो मुझे चाहिए, गो कि आप महव गुफ्तगू है, तो हमने आपके ज़ख्म हमारे मुश्तरक है। कबायली हमियत और शुजा बहादुरी, इश्क मोहब्बत की दास्तानों पर ये नज़में बलोच सरदारों के दरबारों में गा कर सुनाई जाती थी। इस बारे में कुछ मुस्तनद तारीख़ें या मवाद दस्तयाब है कि नामवर शायर जामदुर्रक शह ईसा के बारे में कहता है कि आ से बालेता ईसा माँ पुरे हवाड़ा निश्तु, यानी शायरी की आग शह ईसा ने रोशन की, हम इसकी तपिश लेकर आए। जवान साल बुट्टी भी इस तरह इजहार करते, आज से कलाम बालिता शह ईसा दस्ता पिता जामदुर्रा का पुरकू किता, यानी आग शह कला ने रोशन की, शह ईसा ने हाथ थापे और इसकी हरारत महसूस की और जामदुर्रक ने इसकी रात की। बहरहाल मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाऊँगी क्योंकि इन चीज़ों के बारे में हमारे तमाम यादी राइटर्स को इल्म भी है। एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि कदीम दौर की शायरी अपनी गुनागो खूबियों और शायराना कमालात की वजह से बहुत दिलकश है और बहुत बेमिसाल है। इस दौर सानी में बलूची शायरी में इलाके की जुग्राफियाई वसअत, मशरिक़ व मग़रिब के मुनासिब से दोनों लहजों में बेमिसाल और कादिरुल कलाम शायर गुज़रे हैं। बलूचिस्तान के मग़रिबी शोरा, जिसमें मुल्ला फाजुल, मुल्ला खुदा बख्श, मुल्ला कासिम, मुल्ला इज़्ज़त मंजगूरी, मुल्ला बोहेर, मुल्ला इब्राहिम, मुल्ला बहादुर, मुल्ला अब्दुल नबी, मलिक दीनार, मूसा खान चाकर, शाहरिंद, सईद जंगी, दाद मोहम्मद वही, मुल्ला फैज़ मोहम्मद, नूर पुष्टी, इस्माइल कुलाबाद और बहुत से शोरा का कलाम दस्तयाब हुआ है। जबकि बलूचिस्तान के मशरिक़ के बलूची शोरा में जामदुर्रक, मानुक सीमत, जवान साल बुट्टी, बहराम, नाम अली मरी, बालाच और बिचार मरी शोरा की शायरी दिलों पर हुक्मरान रही है। लोक शायरी किसी भी अदब का एक मुस्तहकम बुनियाद है। बलूची लोक शायरी अपने एक तारीखी, सकाफती, तहजीबी मंजर, बलूची लोक शायरी में नुमाया खसूसियत ये कि अपनी पूरी कल्चर के मामलत मुआशरे के कदरों के साथ आगे बढ़ता गया। लोक शायरी से शहरी असलाफ में गहराई के साथ नसरी असलाफ में दास्तान ने जन्म लिया। दुनिया की तमाम लोक शायरी में शाहिदी कदरों की बात हो जितनी कि बलूची शायरी में ये पहलू नुमाया है।
बलूची शायरी की शानदार मुस्तकबिल लोक शायरी से ही होता है और ये फलक पोस्ट मीनार है। आखिर में मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जब तक हम अपने इंस्टीट्यूट या अदारों में रिसर्च के लिए कोशिशें, यूरोप वगैरह में 100% रिसर्च होती है, हमारे पास जो है 1% भी नहीं है रिसर्च। ना हमने किसी साइंस में कोई रिसर्च करके कमाल दिखाया है, ना हम अपने अदब और लैंग्वेज में अभी तक, लैंग्विस्टिक के लिए अभी तक तो वो दरवाजे ही नहीं खुले कि इन पर रिसर्च की जाए कि यहाँ की जो ज़बानें हैं कौमों की वो कितनी पुरानी है, कब से चली आ रही है, और इनके लिए अब जितने भी रिसर्च के दरवाजे खुलेंगे उतनी ही ज़्यादा जो है अदब तो तरक्की में, बेशक किसी ज़बान में भी उसको आगे बयान किया जाए। ज़बानें एक दूसरे से नफ़रत नहीं सिखाती, ना ही तासुब करवाती है। आज मुझे खुशी है कि मेरा एमफिल और पीएचडी का थीसिस जो है उर्दू ज़ुबान में है, और मैं समझती हूँ कि उर्दू बोलने वाले और लिखने वाले बहुत ज़्यादा हैं, वो उसको पढ़ते भी होंगे, देखते भी होंगे और समझते भी होंगे। थैंक यू। ज़ुबान को, लिटरेचर को अहमियत दें, तो लिटरेचर को, ज़ुबान को अहमियत देते हैं। जो नौजवान हैं, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ी ज़ुबान को गंवारों की ज़ुबान समझते थे। अंग्रेज़ भी अंग्रेज़ी में नहीं लिखते थे, वो लैटिन में लिखते थे, पढ़े लिखों की ज़ुबान है। जब उर्दू या किसी ज़ुबान में आप नए लफ्ज़ शामिल नहीं करेंगे तो ज़ुबान मर जाएगी। आप देखें कि जैसे बलूची है, ब्राह्मई है, पश्तो हैं, 5000 साल पुरानी ज़ुबानें हैं, जुन पाजुन के लेवल की ज़ुबानें हैं, लेकिन इनको वो प्रोजेक्शन लेना, वो उसकी बड़ी कमी पाई जा रही है। और हम यहाँ पे हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में, आपकी मोहब्बत के साथ, आपकी मेज़बानी के साथ। तो मकसद उसका बुनियादी यही है कि हमने ये कहा कि इस्लामाबाद में तो प्रोग्राम होते रहते हैं और बाहर निकलना चाहिए, पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में जाना चाहिए और लोगों के ख़यालात मालूम करने चाहिए, मालूम हो वो क्या चाहते हैं, ज़बान के बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनकी तजावीज़ हैं, हम उनके साथ मिलकर किस तरह काम कर सकते हैं। हमने मानसेरा में एक प्रोग्राम किया, एक रावलाकोट में किया, आज कोयटा में करेंगे, इंशाल्लाह पाकिस्तान के दूसरे छोटे बड़े शहरों में भी हम जाएंगे। और मकसद यही है कि मोहब्बतें बांटना। और देखिए, इख्तलाफात तो होते हैं और होने चाहिए, इख्तलाफ कोई बुरी बात नहीं है। हमें तो इल्म ने यही सिखाया है, अदब ने, कि अपनी बात करें, दूसरों की बात सुने, बर्दाश्त करें, और इल्म भी इसी तरह आगे बढ़ता है। हमारा दीन भी यही कहता है, इज्तिहाद का जो रास्ता खुला है वो इसीलिए कि आप इख्तलाफ राय करें। तो मकसद यही है कि आपके पास आएँ, आपकी बात सुने, और गिले शिकवे, आप यकीन करें, मुझे जितने गिले शिकवे हुकूमत से शायद आपको भी उतने ही हैं, कम नहीं है मुझे भी। और बहुत सारी बातें मैं अभी कर नहीं सकता, अभी कुछ दिनों मेरी मुलाजमत बाकी है, वो पूरी हो जाए। मैं चाहता हूँ कि इसके बाद जब, क्योंकि मैं देखें बुनियादी तौर पर अदीब हूँ, मैं उस्ताद हूँ, प्रोफेसर था मैं कराची यूनिवर्सिटी की शोबा उर्दू में, तो हमारा काम तो पढ़ना पढ़ाना मोहब्बत करना है। वो जो जिगर मुरादाबादी का शेर है कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो हम तो मोहब्बत पहुँचाने आए हैं, आपकी बात सुनने आए हैं। और कल को जब मैं ना रहूं डायरेक्टर जनरल और आपकी खिदमत में हाजिर हूँ बलोची अकेडमी में सलाम करने, तो कम से कम आपसे कोई दिल की बातें तो कर सकूँगा, जो उस वक्त करूँगा अभी तो नहीं कर सकता। लेकिन एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप सब दोस्तों ने जो बहुत सारी बातें बिल्कुल ठीक है, मेरे दिल की बातें, यकीन करें, कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कुछ बातों से ज़ाहिर मुझे इख्तिलाफ है और उसका मुझे हक़ है। जब मैं आपको हक़ देता हूँ कि आप मुझसे इख्तिलाफ करें, तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि वही हक़ आप मुझे भी देंगे जो आप अपने लिए ले रहे हैं ना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वी एग्री टू डिसएग्री। हमने इस बात पे इत्तेफाक किया है कि हम एक दूसरे से इख्तिलाफ करेंगे। वोल्टेयर था एक फ्रांस का बहुत बड़ा फिलोसफर, आप जानते हैं, सारे इल्म हैं। उसने कहा, जो उसने कहा उसका जो तर्जुमा अंग्रेजी में, असल में तो फ्रेंच में कहा होगा, वो ये था कि आई मे डिसएग्री विद व्हाट यू से, बट आई विल फाइट टिल माय डेथ फॉर योर राइट टू से इट। आई मे डिसएग्री विद व्हाट यू से, आप मैं जो कह रहे हैं मैं
मुझे उससे इख्तलाफ हो सकता है, मगर आपको अपनी बात कहने का हक है और आपको वो हक दिलाने के लिए मैं अपनी जान भी दूंगा कि इसको अपनी बात करने दो। इसको बात, जो सारी मुसीबतें पैदा हुई हैं, जो खराबियाँ मुल्क में आई हैं, उसकी वजह यही है कि हमने किसी को बात ही नहीं करने दी, और जिसने बात की हमने कह जाकर गद्दार इसको मार दो। ये अहले इल्म का तरीका ये नहीं, तहक़ीक़ में ये नहीं सिखाया है। एक मिसाल देता हूँ, आप अंदाज़ा करें मेरा दिल कितना दुखी है। इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस हुई कोई 4-5 साल पहले, और यूनिवर्सिटी का मैं नाम क्या लूँ, ले लेता हूँ, आप तो सारे दोस्त हैं, एयर यूनिवर्सिटी। किन लोगों की है आप जानते हैं? तो उन्होंने, उसका नाम था पाकिस्तान लैंग्वेज पॉलिसी डायलॉग, पाकिस्तान की ज़बान क्या होनी चाहिए, ज़बानें क्या होनी चाहिए। एयर यूनिवर्सिटी ने उस पर कॉन्फ्रेंस की, बहुत बड़ी HEC के ताउन से, बाहर से बड़े बड़े प्रोफेसर आए, गैर मुल्कों से। एक इंडियन जो अब अमेरिकन हो गया है, पैदाइशी वो इंडियन था, अमेरिका में लिसानियात का प्रोफेसर था, बहुत बड़ा आलिम आदमी था, मेरी बाद में भी उससे बड़ी बहस हुई। वो बुलाया गया कलीदी खुतबा देने के लिए। डॉक्टर साहब, जस्ट इमेजिन एक अमेरिकन इंडियन आपको आकर बता रहा है कि आपके मुल्क की ज़बान या ज़बानें क्या होनी चाहिए, आपकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए। कहाँ बता रहा है? एक यूनिवर्सिटी, हमारे फौजी भाइयों की यूनिवर्सिटी। बहुत माजरत के साथ आप हमें तो ये भाषण देते हैं कि मुल्क में यकजहती होनी चाहिए और एक ज़बान होनी चाहिए और कौमी ज़बान होनी चाहिए, और आप खुद लैंग्वेज पॉलिसी बनवा रहे हैं अमेरिकन से और इंडियन से। और सितम वाला है सितम ये कि उस कॉन्फ्रेंस की ज़बान अंग्रेज़ी थी, मकाला आपको अंग्रेज़ी में पढ़ना है, गुफ्तगू आपको सिर्फ अंग्रेज़ी में करनी है, पाकिस्तान की लिसानी पॉलिसी तय करने के लिए। क्या बात, ये तो हाल है हमारा। और जो मुझे टॉपिक दिया उन्होंने, पाकिस्तान रीजनल लैंग्वेज, मैं गया, मैंने कहा कि आपका टॉपिक ही गलत है। रीजनल लैंग्वेज इज ए डेरोगेटरी टर्म, ये तौहीन है इस खिताब खुदा के लिए। दीज आर पाकिस्तानी लैंग्वेजेस, दीज आर नॉट रीजनल लैंग्वेजेस। पाकिस्तानी ज़बान है, पाकिस्तान के लोगों की ज़बान है, पाकिस्तान के अवाम सो बोलते हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये इलाक़ाई ज़बान कैसे होगी? ये बहुत तकलीफ बात है। बाद में खुदा का शुक्र है कि आखिरी इजलास में जब सिफारिशात पेश हुई तो उन्होंने उसका एतराफ़ किया। एक ही अच्छी बात नहीं उसमें, जो मैं कफन फाड़ के चीखा तो उन्होंने कहा कि हाँ ये ठीक है, ये पाकिस्तानी ज़बानें हैं। तो ये तो हाल है हम लोगों का। जो पॉलिसी साल इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, रफ़ीक साहब, मुझे उनसे इतनी ज़्यादा शिकायतें शायद आपको भी नहीं होंगी। अब मैं क्या बताऊँ, बस जो आपने कहा कि जी चपरासी को भी बर्दाश्त करना पड़ता है, उसका एक लतीफ़ा सुन लीजिए आप। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सबको भूख लगी है, खाना भी तैयार है। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि चिड़ियाघर से 2 शेर फरार हो गए। 15 दिन के बाद दोनों की मुलाकात हुई, तो एक तो बिल्कुल मेरे जैसा था, दुबला पतला, दूसरा बड़ा मोटा ताज़ा। तो मोटे ने कहा कि मैं किसी की तरफ इशारा दूल्हे ने कहा कि भाई मैं तो भूखा मर गया, मैं वापस चिड़ियाघर कुछ खाने भी नहीं मिलता यार, क्या। उसने कहा, मोटे ने कहा देखो मुझे देखो। उसने कहा यार तू क्या करता है? उसने कहा मैं एक सरकारी दफ्तर में छुप गया हूँ इस्लामाबाद की, रोज एक आदमी को रोज खा जाता हूँ, किसी को पता ही नहीं चलता। तो कोई काम होता है। 2-4 दिन के बाद वो मोटा शेर भी पकड़ा गया और दूल्हा शेर जो चिड़ियाघर जा चुका था अपनी मर्जी से, उसी पिंजरे में उसको ला के फेंका गया। तो उसने पूछा कि यार क्या होगा, तू तो बड़े मजे में था। उसने कहा यार बस गलती हो गई, एक दिन एक अहम आदमी को खा गया। उसने कहा क्या, डायरेक्टर जनरल को खा गया? उसने कहा नहीं, उसको तो मैं पहले ही खा चुका हूँ, किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि काम कोई रुकता नहीं है बिजी का ना होने से। मैं उस आदमी को खा गया जो सबसे अहम था, और वो चपरासी था जो सबको चाय देता था। 10 मिनट के बाद हर कमरे से आवाज आने लगी, चाय लाओ, काम मर गया क्या। सब ढूंढते हुए जब उसको आए चाय वाले को, तो मैं उसको खा रहा था, तो बस मैं पकड़ा गया। तो भाई ये हाल है कि चपरासी ही सबसे ज्यादा अहम होता है। बाकी हमारी DGP की माफ कीजिएगा, कोई
वक्त नहीं है, कोई हमें नहीं पूछता। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये मनसूबा बनाया गया था कि ये जो इदारे दो हैं जिसका हम मातम कर रहे हैं, और मैं भी मदरसा पढ़ रहा हूँ, सासुरी साहब मुझे, मैं कल गया था दफ्तर, यकीन करें मुझे देख के वहाँ आ गया है, कुछ भी नहीं है वहाँ, वो दफ्तर ही नहीं है। तो मुझे कहा गया कि इन दो इदारों को हम ख़त्म कर रहे हैं, आप इनके स्टाफ को बुला लें इस्लामाबाद। मैंने कहा खुदा का खौफ करें, मिनिस्टर साहब से कहा, मैंने कहा जिस आदमी की तनख्वाह 25,000 रुपये वो कोयटा या कराची से आकर क्या इस्लामाबाद में रह सकता है? फिर क्या करें, ये करेंगे वो करेंगे, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाएंगे, 50 बातें थी। बड़ी मुश्किल से उनको समझाया कि सर उनको वहाँ चलने दें, लेकिन हमारे इशरत हुसैन साहब, आपको मालूम है, एक रिपोर्ट तैयार करके गए थे जिसमें लिखा हुआ है कि 450 इदारे या तो ख़त्म कर दिए जाएंगे या मर्ज कर दिए जाएंगे, और वो तलवार गिर चुकी है हमारे बाद इदारों पर, और उसमें कुछ भी नहीं कर सकता कोई, मैं क्या, कुछ भी पार्लियामेंट में कुछ नहीं कर सकती। ये कहीं बहुत ऊपर से ये हिदायत आई है कि सारे इल्मी अदबी सकाफती इदारों को बंद किया जाए। आपकी इत्तला के लिए जनाब, दुनिया में हर जगह ज़बानें मर रही हैं, हमारी आपकी ज़बानें भी मर रही हैं, क्योंकि दुनिया में इस वक्त ग्लोबलाइजेशन का दौर है, और हम इतने अहमक लोग हैं, हमें पता ही नहीं ग्लोबलाइजेशन है क्या। हम बड़ी तारीफें करते हैं कि जी ग्लोबलाइजेशन, ये दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। तो भाई ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ एक किताब लिखी है चॉम्स्की ने 2008 में, आपको बनाकर दे देंगे, आपका दिल चाहे उसे मंजूर कीजिए, दिल चाहे मंजूर ना कीजिए। तो कुछ इशारे ऐसे मिल रहे हैं कि आपकी ज़बानों, आपकी सकाफतों को तबाह करने का मंसूबा है। हमें कुछ नहीं पता, हम आपस में लड़ रहे हैं, हर आदमी अपनी अपनी ज़बान का रोना रो रहा है, कुछ भी नहीं रहेगा, ना मैं रहूँगा ना आप रहेंगे। इस वक्त मसला कुछ और है, हम छोटी छोटी बातों में लड़ रहे हैं, इस वक्त लड़ने का वक्त नहीं है। इत्तेहाद कायम रखिए, अपनी ज़बानों के तहफ़्फ़ुज़ व फ़रोग़ के लिए ज़रूर काम कीजिए। पाकिस्तान के आइन में जहाँ ये लिखा है आर्टिकल 261 में कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है, वहाँ ये भी लिखा है, उसके आगे मज़ीद पढ़िए कि पाकिस्तान की जो अच्छा वहाँ भी सूबाई लिखा है, प्रोविंशियल लिखा है, जिसको अब ठीक होना चाहिए, और ये आइन में तरमीम ये होनी चाहिए उसको पाकिस्तानी ज़बान में लिखा जाए। उसमें लिखा है कि जो बाकी ज़बानें हैं उनकी तरक्की और फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया जाएगा, और तमाम सूबाई असम्बलियों को ये इख्तियार है कि वो जिस ज़बान को चाहे अपनी सूबाई ज़बान बना सकते हैं। जैसे सिंध में हमारे यहाँ राइज है, अक्सर काम सिंधी में होते हैं, किसी को कोई एतराज़ नहीं, होना भी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन जब सिंध में एक अफसर बैठा है, वो इस्लामाबाद तक लिखेगा तो वो उर्दू में लिखेगा या अंग्रेज़ी में लिखेगा, अंग्रेज़ी में लिखता है, अंग्रेजी आती नहीं, ये बात माफ कीजिएगा, हाँ अंग्रेजी हमें नहीं आती। जब इस्लामाबाद में अफसरान बैठे हैं, उनका जो खत आता है उसमें अंग्रेजी की कितनी गलतियाँ होती हैं वो बाद में बताऊंगा, जब नहीं करनी होगी तो बताऊंगा। तो बहुत सारी बातें हैं जो मैं यहाँ नहीं कर सकता, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है, बुनियादी बात ये कि इख्तलाफ रखिए, इख्तलाफ को मुखालिफत ना बनाइए, इल्मी बुनियाद पे बात कीजिए, तहरीक की बुनियाद पे बात कीजिए। मुझे सिर्फ ये कहना था कि हम यहाँ आए हैं, आपकी बात सुनने ही आए हैं, आपकी तजावीज़ को हम पेश ही कर सकते हैं। तो क्या तालिब ने कहा कि अर्ज़ तमन्ना है कि हम करते रहेंगे, एक तर्ज़ तगाफुल है, तो उनको मुबारक। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर रोहन बारिक साहब स्टेज पे तशरीफ फरमा, डॉक्टर बैरफ होली साहब, जनाब आर गुल साहब, रफ़ीकी साहब, अब्दुल रफ़ीकी साहब, मोहतरमा ज़ीना सरा साहब, जनाब अब्दुल खान साहब और मेरे तमाम अहबाब जिन्होंने इस आज की नशस्त में मकाला पेश किए, और तमाम हाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। यकीनन ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि आज हम ऐसी तकरीब में यकजा है कि जिसमें हम अपनी कौमी ज़ुबान के हवाले से और पार्टिकुलरली उसकी बलूचिस्तान के अदब में उसके ताल्लुकात और बलूचिस्तान के अदब के असरात, इनकी माज़ी और मुस्तक़बिल के हवाले से जितने भी मकालात पेश किए गए, यकीनन वो तमाम इल्मी और अदबी हवाले से हर एक की अपनी खुसूसियात थी, और मेरे ख्याल में आप लोग से महसूस भी हुए। आज के जो मकालात पेश किए गए, इनमें जो पहला मकाला मोहतरमा फरजाना साहबा का से हमारे दोस्त डॉक्टर यकबर साहब ने पेश किया, उनमें
बलूचिस्तान की ज़बानों के हवाले से उर्दू अदब की इर्तिका और बलूचिस्तान की बतौर ख़ास लिसानी खसूसियात का बग़ैर जायज़ा किया गया। मेरे दोस्त हमारे बहुत ही मेहरबान जनाब खजूम बैदार साहब ने अपना वकालत के रिजल्ट किया पेश किया, उसमें उर्दू के फ़रोग़ में बिलावी अदीबों का किरदार, इसमें कोई शक नहीं। जैसे बाकी दोस्तों ने भी कहा कि हमारे जो यहाँ के अहले कलम हैं उनमें से हर एक ने अतुल वसा अपने वसात के मुताबिक जिस तरह से भी रहा कि वो अपनी ज़ुबानों के साथ साथ उर्दू की आबियारी में, उर्दू ज़ुबान की तरक्की तरवीज़ में अपना अपना किरदार अदा किया है। इस बतौर ख़ास उन्होंने डावली ज़ुबानों का भी जिक्र किया और बलूचिस्तान में उर्दू कहाँ से आई, ये एक बहुत ही खूबसूरत उन्होंने सवाल भी उठाया और इसके लिए उन्होंने मुल्ला मोहम्मद हसन साहब का भी हवाला दिया कि 1837 में उनकी जब किताब छपती है। तो उसके बाद हमारे दोस्त वहीद ज़हीर साहब उन्होंने भी बलूचिस्तान में उर्दू के हवाले से और बतौर ख़ास जिन चंद उनका जो है अपना अंदाज़ है वहीद ज़हीर साहब का, जिस शायराना अंदाज से और जिस खूबसूरत तरीके से वो अपनी बात पहुँचाते हैं क़ारीन तक, अपने सामीन तक, वो बहुत खूबसूरत अंदाज है। तो उस हवाले से मैं उन्होंने जिस चंद बातों का जिक्र किया कि तहजीब का आगाज़ कब हुआ, बड़ा बेहतरीन सवाल उन्होंने उठाया, इसमें उन्होंने मिसालें दी थी। इसमें पिछले दिनों में एक जगह पढ़ रहा था कि सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं तहजीब सिविलाइजेशन का आगाज़ कब हुआ, कहाँ हुआ। इस पे जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट दुनिया के थे उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात की है। उन्होंने कहा कि दुनिया में आसार कदीमा की चपुराई के दौरान एक ऐसी हड्डी दस्तयाब हुई जो टूटने के बाद जोड़ा गया था, उस हड्डी को टूटने के बाद जोड़ दिया गया था। तो उस हड्डी को हम तहजीब के आगाज़ इसलिए कहते हैं कि उस वक्त उस हड्डी से पहले ज़ाहिर इंसान जानवरों की तरह कोई रास्ते चलते चलते फिर गिर जाता है, उसकी हड्डी टूट जाती, बाकी उसको छोड़ के चले जाते थे। जैसे जानवर होता है वो छोड़ के चले जाते थे। तो ये पहली दफ़ा एक इंसान ने जो किसी इंसान को देखा कि भाई गिर गया, इसकी हड्डी टूट गई, तो उसने उस हड्डी को बांधा। पहली दफ़ा मतलब यहाँ से हम समझते हैं कि तहजीब का इर्तिका या आगाज़ होता है। तो वही साहब ने बड़े खूबसूरत तरीके से इसको अपने मकाले में सुमोया। बहुत सारी ऐसी बातें भी थी कि जिसमें उन्होंने उनको तनाव रख करार दिया। डॉक्टर बैरम साहब हमारे बड़े मेहरबान हैं, बहुत खूबसूरत लिखते हैं, बहुत खूबसूरत बोलते हैं। उन्होंने भी बहुत खूबसूरत तरीके से उर्दू के मुख्तलिफ नामों का भी जिक्र किया, पुराने अखबारात का, अलीगढ़ और अंजुमन तरक्की उर्दू, अलीगढ़ सोसाइटी और अंजुमन तरक्की उर्दू के किरदार का हवाला किया, जिक्र किया। उन्होंने खलील सिद्दीकी का एक जुमला जिसमें वो कहते हैं कि ज़ुबान जमहूरी हक है। इसमें मुझे याद आया कि 89 में हम सिंध में एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में थे, तो उस वक्त करार हुसैन साहब आयात थे। तो वहाँ पे कराची में किसी बड़े होटल में एक तकरीर थी, बल्कि कंक्लूडिंग सेशन था जिसमें करार साहब उसके चीफ गेस्ट थे। तो उनको जब आखिर में दावत दी गई खिताब करने कहने के लिए, उसने जो एक तारीखी बात कही, उसने कहा अजीब इत्तेफाक है कि एक दौर था जब ज़ुबानें एक दूसरे से दूर हुआ करती थी, आज जो है वो ज़ुबानें एक दूसरे के करीब आ रही हैं और बोलने वाले एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि बोलने वाले जिस तरह ज़ुबानें एक दूसरे से असर ले रहे हैं, एक ज़ुबान दूसरे ज़ुबान पर अपने असर मुरतब कर रही है, तो इस तरह बोलने वालों को भी चाहिए कि वो एक दूसरे के करीब आ जाए बजाय एक दूसरे के दूर होने की। नूर खान साहब हमारे बड़े मेहरबान हैं, उन्होंने भी उर्दू और दीगर कौमी ज़ुबानों का आपस में रिश्ते का जिक्र किया, यूसुफ अजीज़ के मकतूबात का जिक्र किया। यकीनन उर्दू अदब की बलूचिस्तान में जब उर्दू ज़ुबान की हम बात करते हैं तो उसमें यूसुफ अजीज़ मक्सी के मकतूबात की अपनी एक अलग मुकाम और पहचान है। और अताशात की शायरी तो है वो मेरे ख्याल में हमारी बलूचिस्तान की एक शिनाख्त है उर्दू के हवाले से जब भी जिक्र होगा। संगत रफीक साहब उन्होंने जिस तरह से जिन बातों का जिक्र किया, यकीनन उसमें पारिक साहब ने बहुत खूबसूरत तरीके से कहा कि हम आपकी बातों को जिस तरह, खैर जाहिर बात है कि हमारी बातें पहुंचाने के लिए नहीं होती, बल्कि उन्हें तो ये चाहिए कि खुद वहाँ जो बैठे हुए लोग हों उनको खुद समझ आनी चाहिए, बजाय कि हम यहाँ कहें कि जी अब ये शिकवे क्या है, शिकायत क्या है। अच्छा, आवाकुल साहब से तो खैर बात ही क्या है, वो जब बोलते हैं आगा साहब बहुत खूबसूरत अंदाज से बोलते हैं, बल्कि कहा यह जाए कि वो बलूचिस्तान की आवाज़ है। आगा साहब इस वक्त जो बलूचिस्तान की महरूमियाँ हैं, महरूमियाँ हैं, जो भी मसाइल और मुश्किलात हैं, उनको जिस गरजदार अंदाज में वो पेश करते हैं, तो ये
उनका ही है, इस पर हम उन्हें दाद देते हैं। उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से बलूचिस्तान के हवाले से जो बातें की, उनका कहना है कि जी हर एक को अपनी ज़ुबान से मोहब्बत का हासिल है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, जो बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही कि बेलचे और ट्रैक्टर से खुशहाली आती है, न कि टैंक से। तो यकीनन दुनिया में यही ज़राअत एग्रीकल्चर ही ज़रिया है तरक्की का। तो मुक़्तदर की शाखें बिल्कुल खोलनी चाहिए। साहब आपकी बड़ी अच्छी तजवीज़ है। मामली तारिक साहब से यही कहेंगे कि कोशिश करें कि कम से कम डिविजनल स्तर पे किसी छोटे छोटे शहरों में भी आपकी शाखें